सारे बोलेंगे हालेलुया। आओ ਆਪਾਂ आराधना की शुरुआत वास्ते जो आज शब्द देना, शब्द देने दे विच आराधना की शुरुआत वास्ते दुआ करिए। सबने अपनी अखां नूं बंद करना और खुदा दे वल ध्यान लगाना। आओ आपां दुआ करिए मिल के। तारीफ हालेलुया। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां ये शब्द देने दे लई, जो अज मीटिंग की जाए, जो अज आराधना की जाए, सब तेरे वालों होवे प्रभु जी। जो गीत भजन बोले जान वो भी तेरे वालों होण, जो दुआवां होण वो भी तेरे वालों होण, और जो प्रीचिंग तुहाडा संत अज इस जगह च करे, इस शब्द दिन दे विच करे, हर एक दे दिलों दे विच वो प्रीचिंग घर कर जाए। हर वो शब्द हर एक दे दिलों दे विच घर कर जाए। मेरा विश्वास आ कि तुसी मेरी दुआ नूं स्वर्ग च कबूल कीता। मैं तुहाडे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह दे मिठे प्यारे नाम च मंगदा हां, आमीन। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। मेरे यीशु ने चंगा किया, पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने चंगा किया, फंदों से जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया, फंदों से जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया, हवाओं से क्यों डरूं, बलाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, बलाओं से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है, मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है, मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे पास है, मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे पास है, अब आंधी से क्यों डरूं, किसी फांदी से क्यों डरूं, अब आंधी से क्यों डरूं, किसी फांदी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं,
मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। खुदाया तेरी रूतों मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूतों मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। खुदाया तेरी रूतों मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूतों मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। मैं चढ़ जावा जे असमाना दे उते ओथे भी है तू। मैं चढ़ जावा जे असमाना दे उते ओथे भी है तू। मैं चढ़ जावा जे असमाना दे उते ओथे भी है तू। मैं चढ़ जावा जे असमाना दे उते ओथे भी है तू। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे भी है तू। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे भी है तू। खुदाया तेरी रूतों मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूतों मैं भला नस के किधर जावा। समुंदरों पार जा उतरा सुबह दे खंबा नू फैला। समुंदरों पार जा उतरा सुबह दे खंबा नू फैला। समुंदरों पार जा उतरा सुबह दे खंबा नू फैला। समुंदरों पार जा उतरा सुबह दे खंबा नू फैला। ए ओथे भी तेरा हथ यार बा मैनू राह खावेगा। कि ओथे भी तेरा
ਤੇਰਾ ਹਥਿਆਰਬਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੀ रूह ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਾ ਨਸ के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੀਤਾ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਭਜਨ ਬੋਲੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਏ ਜਾਣੇ। ਬਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸਵਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਫਸੀਆਂ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ,
ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਤਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭੜਕੇਗਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਭਿਆਨਕ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਤੱਕ ਤਾਦਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਆ 3 ਅਧਿਆਏ 3 ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਭਈ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਕਿ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭਾਲੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਛੱਡ ਭਈ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ, ਨੁਕਸਾਰੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮੋਹ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਜਮੀ, ਕਰੜੇ ਤੇ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਲੋੜਮੰਦ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਰੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 13 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਹਾਂ ਸਭੇ ਜਿਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਛਲੀਏ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਝ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਤੇ ਬੋਝ ਹੇਠ, ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹਨੋਕ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰੂਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ? ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭਿਆਨਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਲੋਭੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਧੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ, ਮਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼, ਲੋਕ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਭੈੜਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੋਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਹਨੋਕ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਭਈ ਮੌਤ ਨਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਆ, ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਆ, ਹਨੋਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੋਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੋਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਇਸ ਭੈੜੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ? ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੋਧੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਭੈੜਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਵਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਜਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਨੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੋਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਗਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਨੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੀਤਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੀਤਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 12 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ 12 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਤਾੜਨਾ, ਕੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਅਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਗੌਰ ਫਰਮਾਣੀ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਸੁਰਤ, ਨੰਬਰ 2 ਧਰਮ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਸੁਰਤ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਮ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵਰਗੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਗਤੀ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਭਗਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਵਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਨੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਜੀਸਸ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਨੇਮ, ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, हे यहोवा पिता परमेश्वर, सचमुच तू महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, जीवन ते जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। हे मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, समय बड़े भयानक चलते पे ने, समा बड़ा माड़ा चलता पिया आ। इन्हां माड़ियां समयां दे विच अपने लोकां दे उत्ते दया कर, इन्हां माड़ियां समयां दे विच अपने लोकां नूं बाहर कढ, इन्हां माड़ियां समयां दे विच अपने लोकां दी रखवाली कर मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। हे यहोवा पिता परमेश्वर, खुदा तू सचमुच दया दा सागर आ, दया दा धनी परमेश्वर है। खुदा यीशु मसीह, तेरे तो बगैर कोई परमेश्वर नहीं आ, तेरे तो बगैर कोई खुदा नहीं है। खुदा हे मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, अपने बच्चे नूं हौसला दे, अपने बच्चे नूं तसल्ली दे। हे यहोवा पिता परमेश्वर, इन्हां दुखां दे नाल, इन्हां बीमारियां दे नाल, इन्हां परेशानियां दे नाल इन्हां नूं लड़न दी ताकत दे मेरे यीशु मसीह। खुदावंद खुदा तू प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग दे कोई परमेश्वर है। खुदा तेरे वचन दे विच लिखिया, आकाश दे हेठां ते धरती दे उत्ते कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिहदे तो असीं बचाए जाना। मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, तू साडा बचावनहार है। खुदा तू साडे ते दया करन वाला परमेश्वर है। मेरे स्वर्गीय पिता खुदावंद खुदा, ए यीशु मसीह, जिन्ने भी लोग खुदा इस वीडियो नूं वेखण, खुदा उन्हां दे उत्ते दया होवे, उन्हां उत्ते तेरी बरकत आवे, उन्हां उत्ते तेरी आशीष आवे। मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, खुदा दया, रहम ते कृपा करन वाला परमेश्वर तू है, जीवन ते जिंदगी देण वाला परमेश्वर तू है। खुदा इन्हां नूं चंगी समझ दे, चंगी अकल, चंगी बुद्ध दे, इस सूरत विच रह के, धर्म विच रह के प्रभु यीशु मसीह भगती दे नाल सारी उम्र अपनी बतीत करन। मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, तेरे विच रह के खुदा तू प्रभु यीशु मसीह खुदा रहम करन वाला परमेश्वर है। हे मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, अज दा वचन इन्हां दी बेहतरी, उन्नति, तरक्की वास्ते होवे। खुदा यीशु मसीह अज दा कलाम इन्हां दी बेहतरी, उन्नति, तरक्की वास्ते होवे। खुदा ए तेरे बच्चे दिन प्रति दिन तिन्हां च वधन, बरकत वाले होण। खुदा शैतानी हवानी ताकतां तो उन्हां नूं बचा के रख। खुदा कोई विरोधी शैतानी तपाली तेरे बच्चों नूं छू ना सके, टच ना कर सके। खुदा तेरी बुजुर्गी, तेरी हजूरी तेरे बच्चों के उत्ते ठहरे। खुदा तू सचमुच महान है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। खुदा तुसीं अपने बच्चों नूं अपने पवित्र महाबली हत्थां विच ले लिया। खुदा मैं विश्वास करदा हां खुदा प्रभु यीशु मसीह अज दा कलाम जो कीता आ, ये कलाम इन्हां दी बेहतरी, उन्नति, तरक्की वास्ते होवे। यीशु मसीह खुदा हे यहोवा पिता परमेश्वर, और प्रार्थना दे विच मैं जो कुछ भी तुहाडे कोलों मंगिया तुसीं दे दिता ते असीं पा लिया। प्रार्थना साडे उद्धार करता, मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र जलाली ते मुकद्दस नाम दे विच मंगदे हां, आमीन, हालेलुया।
ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋ ਤੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੱਕ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਆਰਾਧਨਾ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।